और साहब आप लोगों को बड़ा कंग्रेचुलेशंस। और जो बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके आप लोग डिपार्टमेंट्स को जो लेटर्स दिए हैं, you have not come directly to the police यहाँ पे, you have already struggled and came, as madam has already said about that. हिंदी बोलो सर। तो आपकी मेहनत को ज़ाया जाने नहीं देना है हमको, क्योंकि साहब मुझे एक्टिविस्ट छोड़ के एडवोकेट बोल दिए, तो वो भी मैं रोल अदा करना ज़रूरी है। यहाँ पे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक्ट का ये कंप्लीट उल्लंघन है ये। और यहाँ पे आप लोग जो कोशिश करे हैं, मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि हर एक इशू को एक ट्राइब्यूनल भी फंसे होगा, एक दिन का ट्राइब्यूनल भी फंसे होगा, क्योंकि इतना डेप्थ है इशूज़ में। बच्चों को जो KGB के बच्चे हैं उनको एक अपने कोकोनट ऑयल और सैनिटरी नैपकिन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था, खाना तो दूर की बात है। तो इसके लिए अगर आप लोग, मैं तो ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन सबसे बड़ी बात है, हमारी ताकत है डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे सर बताए, पब्लिक हियरिंग करना है, धरना करना है, उन लोगों को जो है हर ऑफिसर को पकड़ना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ साहब मैं आपको, मैं ऐसे ही एक डिसेबिलिटी ग्रुप के साथ में खम्मम को गया था। एक छोटा सा पैरेंट लीगल कैंप किए हम, वहाँ पे अराउंड 70 केसेस था लेने में आए लोग। तो हम कुछ नहीं किए, उसके अंदर छोटा लेटर दे दिए MRO को, RDO को, जिसको देना था दे दिए लेटर। वापस 15 दिन ठहर कर यहाँ पे मैंने सिंगल एक रिट डाला उसको। 8 दिन में ऑर्डर मिला सर, और एक में तो ऐसा हुआ कि फौरन वो डायरेक्ट डिसीजन दिया कि अपने कलेक्टर को, अब जाओ वो बच्ची को लेके हेयर दिला के लाके मुझे आप रिपोर्ट करना है। सो ताकत हमारे पास है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका हमको आना है। हमको अगर आप मौका देंगे इसका, तो मैं ये 10वां वेकेशन है 4 दिन के बाद, 10वां वेकेशन खुद से ही आपके केसेस डालूंगा। 20 से 25 केसेस में यहाँ पे आपको नहीं करूँगा, वो दोनों देंगे हम आपके साथ में। लेकिन धरना नहीं छोड़ना है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं छोड़ना है, आपकी लड़ाई लड़ना है हमारे साथ। हम आपके साथ में लड़ाई में भी रहेंगे, आपके साथ में कोर्ट में भी ठहरे रहेंगे। थैंक यू। ओके, आई रिक्वेस्ट अशोक जी आप कर ఓకే, ఒకటి ఏం చెప్పాడంటే మీరందరూ ఉట్టిగా రాలేదు, కానీ చదువుతో రాలేదు, మీరందరూ పిటిషన్లు వేసి ప్రభుత్వానికి చెప్పిన తర్వాత వచ్చారు. అది చాలా మంచిగా అనిపించింది ఒకటి. రెండోది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు, ఖమ్మంలో డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు, చైల్డ్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అంటారు. ఆ పిల్లల గురించి వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ క్యాంప్ చేసినప్పుడు, అక్కడ లోకల్ ఆఫీసర్లకు ఇచ్చి ఇక్కడ కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు జడ్జి ఏం చేసిందంటే, ఆ పిల్లలందరినీ చూసుకోవడానికి మొత్తం పరికరాలన్నీ ఇచ్చినాక నాకు రిపోర్ట్ చేయండి అని ఆ షకీల్ భాయ్ చేసిన కోర్టు నుంచి జడ్జి గారు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. అది చాలా ముఖ్యం. అండ్ దీంట్లో ముఖ్యంగా ధర్నా చేయాలి, ఫైట్ చేయాలి. దీంతో పాటుగా ఒక్కొక్క విషయాన్ని చూస్తే ఒక్కొక్క రోజు సరిపోదు ఇలా ఉన్న సమస్యలు మాట్లాడుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ చేసిన పనికి నా వంతుగా దసరా సెలవులు అయిపోయాక కోర్టులో కేసులు వేస్తాను అని అన్నాడు. ఓకేనా? అశోక్ అగర్వాల్ గారు దేశవ్యాప్తంగా సోషల్ జూరిస్ట్ అనే సంస్థ, అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ ఐపాలో మనందరం సభ్యులు, దానికి అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేటు, పిల్లల సమస్యల మీద
స్కూల్ ఏమైనా చేస్తే ఆయన ఫోన్ చేస్తారు, ఆయన దాని మీద స్పందిస్తుంటారు. సో నా ఐ రిక్వెస్ట్ అశోక్ జీ టు थैंक यू दोस्तों, आज ही सुबह आपके हैदराबाद में मौका मिला एक दो स्कूल देखने का, जो एक ही प्री स्कूल से, एक प्राइमरी स्कूल था और दूसरा हाई स्कूल था। उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, दरी भी नहीं है, बिल्कुल जमीन पे बैठे हुए हैं। दूसरा ये कि आधे टीचर स्कूल के किसी मीटिंग में चले गए हैं। उसका असर ये हुआ कि एक टीचर 3 क्लासेस को देखिए, 3 क्लासरूम में दौड़ रही है। कुछ क्लासरूम में 2-2, 3-3 सेक्शन के बच्चे बैठे हुए हैं। डेस्क, बहुत सारे डेस्क टूटे हुए थे। 10वीं क्लास के बच्चे टूटे हुए डैमेज्ड डेस्कों के ऊपर बैठे हुए थे। टॉयलेट्स टोटली नॉन डिसेबल्ड फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, मतलब डिसेबल्ड बच्चों के उसमें कोई व्हील चेयर नहीं जा सकती, गंदे भी थे वो, और ज़्यादा क्लीन भी नहीं थे। अब आप देखिए कि मुझे याद है, हम लोग 10-15 साल पहले भी मैंने बहुत सारे आपके आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड था स्कूलों को विजिट किया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना देश के अंदर, इंक्लूडिंग तेलंगाना, जैसे अभी वेंकट जी ने बोला 85% बच्चे अब हैदराबाद में प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब नेचुरल इसका कॉन्सिक्वेंस है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, पूरे देश में बंद हो रहे हैं। मैं अभी दूसरे देशों की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पूरे देश में मुझे लगता है हर रोज कुछ स्कूल बंद हो जाते हैं, सरकारी स्कूल। और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चे जो हैं, ये मतलब ये नहीं समझिए आप कि 85% अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ की पॉपुलेशन का 85% जाता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में भी हर एक अफोर्ड कर सकता है क्या? हर एक नहीं कर सकता। मजदूर कहाँ से करेगा? मजदूर जिसकी 6,000 रुपया फैमिली का इनकम होता है टोटल है, और कोई ना कोई घर में बीमार भी रहता है, वो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल को कैसे अफोर्ड करेगा? तो एक्चुअली में जो मासिस के बच्चे हैं उनकी जो होप है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल का होना और बेहतर होना बहुत जरूरी है। आज देश के अंदर जो लोग हैं, अगर शिक्षा और हेल्थ सबको क्वालिटी और अच्छी मिल जाए ना, तो आप लोगों की और हमारे लोगों की 50% जो इनकम है ना वो बच जाएगी, और हम उसको और किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। देश भर में आप देखिए कि 50 जो बच्चे एनरोल्ड हैं सरकारी स्कूलों में, 50% जाते ही नहीं है स्कूलों में, अटेंड ही नहीं करते। इवन दिल्ली जैसी जगह जिसका बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है, 30% बच्चे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर और दिल्ली सरकार के स्कूलों में आते ही नहीं है। तो ये जो स्कूल बंद होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, ये समझ लीजिए सरकार की नीति के अनुसार है। ये सरकार की जो पॉलिसी है उसी का रिजल्ट है। ये एनईपी बोलते रहते हैं, वो एनईपी का ही रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है एनईपी का है। अब सवाल ये हो रहा है कि अब जैसे आप लोगों को मैंने सुना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने किया, आधार कार्ड की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है कि आधार कार्ड की वजह से किसी स्कूल में किसी का एडमिशन नहीं रोक नहीं सकते आप, लेकिन सरकार बार बार फिर भी आधार कार्ड। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो आधार कार्ड को पढ़ाएंगे क्या या बच्चे को पढ़ा रहे हैं। किसी भी कागज की जब आप बच्चे को पढ़ाने की बात करते हैं तो किसी भी तरीके के किसी भी कागज की क्या जरूरत है? या पिता माता को पढ़ाना है? अरे एक बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा आपके पास स्कूल में आया, आप उसको बैठाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ और क्लास में बैठाओ।
उससे क्यों पूछते हो कि तेरे ये कागज क्यों है, तेरे इसमें बर्थ सर्टिफिकेट में नाम पे और तेरे आधार कार्ड में जो है ये डिफरेंस आ गया है। ये सारे मतलब बहाने हैं बच्चों को स्कूल के सिस्टम से बाहर रखना है। ये बहुत ही मतलब खतरनाक है। ये सारे इसके लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी आपको, और ये भी एक लड़ाई का तरीका है जो आज हम लोग यहाँ पे पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं। एक चीज, राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ हमको डिसेबिलिटी एक्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, अभी जो नया डिसेबिलिटी एक्ट आया वो 2016 में आया। मैं उसका एक प्रोविजन बताता हूँ आपको। एक तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि सारे बच्चे जो है, सभी तरीके के बच्चे जो है वो एक ही स्कूल में होने चाहिए। दूसरा, उसमें एक सेक्शन 31 है, आप लोग नोट करो और उसको देखना, बहुत मजेदार है वो। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का बच्चा है उसको वो नेबरहुड के अंदर अपनी चॉइस से किसी भी स्कूल के अंदर दाखिला ले सकता है, किसी भी मतलब प्राइवेट स्कूल में भी ले सकता है, और उसको 18 साल तक की उम्र के उसको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा। मुझे ये लगता है यहाँ पे देश में उस सेक्शन के बारे में किसी की जानकारी, मेरी अपनी जानकारी भी है, हम मैं वकील हूँ लेकिन मेरी अपनी जानकारी भी उस सेक्शन के बारे में सिर्फ 2 महीने पहले हुई है। ये केस के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, तब मैंने देखा यार ये तो कमाल है। मतलब एक डिसेबल्ड बच्चा जो है वो नेबरहुड के स्कूल में 18 साल तक मुफ्त पढ़ सकता है, उसकी चॉइस है, उसमें वर्ड लिखा है अपनी चॉइस के हिसाब से जाएगा वो। इट इज वंडरफुल। तो स्टिल डिसेबिलिटी एक्ट को भी और जो भी एक्ट है जो बच्चे को सपोर्ट करते हैं हमको पढ़ने की जरूरत है। दूसरा ये कि जो मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों ने जैसे चीफ मिनिस्टर को पिटीशन करी, इसको करी, कलेक्टर को करी, और कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, जनरली नहीं आए, तो क्या होता है, हताश हो जाता है आदमी, होता है यार या तो कुछ होता ही नहीं सिस्टम में। मुझे लगता है एक जो फार्मूला मैं बहुत सालों से लोगों को बता रहा हूँ, जब से खासकर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, कि भाई तुम्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो नजदीक में दीवानी अदालत है ना उसमें चले जाओ, उसमें वकील की भी जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने का आपको सरकार को, जो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 80 में आता है कि देखो हमारे स्कूल में पानी नहीं है, हमारे स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, बच्चों के लिए टीचर नहीं है। तो उसको लेकर जो है आप मतलब एक नोटिस दे सकते हैं, पेरेंट खुद साइन करके, और उसमें लिखेगा कि इस 2 महीने के अंदर अगर आपने नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं, और आप खुद सारी बातों के लिए जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद नज़दीक के सिविल कोर्ट में चले जाओ, है अगर कोई वकील आपको मदद कर दे, आपकी केस कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो बगैर मदद के भी आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल वर्कर है यहाँ पे, वॉलंटियर्स हैं, वो उनको हेल्प कर सकते हैं, और जिस दिन तारीख हो उस दिन जाके आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ जज साहब के सामने कि साहब मेरी ये प्रॉब्लम है। आप देखना जो जज साहब है ना दीवानी अदालत के, वो खुद ही आपको बहुत कुछ कर देंगे, है। तो ये मुझे लगता है एक तरीका ये जो है ना अपनाने की कोशिश करो, जो कि अगर दीवानी अदालतों के अंदर पेरेंट्स खुद जाएंगे लड़ने के लिए तो सरकार बड़ी परेशान हो जाएगी, और इसका पक्का मैं आपको कहता हूँ पक्का रिजल्ट आएगा आपको, है। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, धरने भी दीजिए, पिटीशंस भी लिखते रहिए। ऐसा नहीं है, देखो ब्यूरोक्रेसी अगर देश में डरती है ना तो कागज़ से डरती है, आप समझ लो। तो इसलिए कागज़ लिखना तो ज़रूरी है, कागज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है, और कागज़ कहीं चलता रहता है, मतलब दब जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होता है। जैसे 20-20 साल 50-50 साल का पुराना रिकॉर्ड निकाल लाते हैं लोग, है कि देखो जी ये 50 साल पुरानी चीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं रहता है। तो आप लिखते रहो, सबको लिखते रहो, चीफ जस्टिस को लिखते रहो, जिसको भी लिख सकते हो लिखो, लेकिन साथ में एक्शन भी जरूरी है। क्योंकि एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो बच्चा है ना वो वेट नहीं कर सकता, ए चाइल्ड कैन नॉट वेट इवन फॉर ए डे। आज मैं स्कूल में भी कह रहा था कि देखो अगर ये आपके यहाँ पानी नहीं है तो क्या वो वेट करेगा क्या, है। वो कह रहे जी हमने वो डेस्क आ जाएंगे। ओके, आ जाएगा क्या मतलब है, आज क्यों नहीं है डेस्क, आज बच्चे ज़मीन पे क्यों बैठे हुए हैं, ये सवाल है। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो वेट नहीं करेगा, हमें एक के बाद एक तुरंत लड़ाई करनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे ना
तो मैं कह रहा हूँ कि इसका अच्छा असर होगा। और हमारे अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो जाते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उसके अंदर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ట్రాన్స్లేషన్ కావాలన్నారు కదా, పొద్దున్నే 2 స్కూల్స్ వెళ్ళాడు. ఉండడు పొద్దున్నే లేవగానే సింగరేణి కాలనీ 2 స్కూల్స్ వెళ్ళాడు, ప్రైమరీ స్కూల్, హై స్కూల్. ఈ 2 స్కూల్స్ వెళ్తే పిల్లలందరూ కింద కూర్చున్నారు. టీచర్లు సగం మీటింగ్ వెళ్ళారు. సో అక్కడ చదువు అయితే లేదు, పిల్లలకు మర్యాద లేదు. ఈ 2 చూసి వచ్చిన. అదేవిధంగా 10 ఏళ్ల కింద ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా తిరిగాను నేను. పెద్దగా మార్పు అయితే కనిపించలేదు అనేది రెండవ పాయింట్ చెప్పాడు. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనము ప్రజెంట్ చేసినట్టుగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో, తెలంగాణలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చాలా మంది పిల్లలు పోతున్నారు. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పోవడం అంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి కాబట్టి, ఆయన నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి అనలేదు, నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి అది చాలా ముఖ్యమైన. అండ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో పేద వర్గాలకు చెందిన పిల్లలు ప్రైవేట్లో ఫీజులు కట్టలేరు, వాళ్ళు బడి మానేసే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఆ ఫీజులు కట్టలేక ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ తెలుసు, రోజు ఒక పంచాయతీ దశ చేస్తారు. లక్ష్మణ్ అన్నాడు, మహమూద్ ఉన్నాడు, వేరు ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ రోజు ఒక కేసు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటారు, రోజు ఒక కేసు. అంటే మనం బదిలాడటం, ఎందుకంటే వేరే చాయిస్ లేదు. కాబట్టి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉండడం అనేది పేదలకు వ్యతిరేకము, ప్రభుత్వ స్కూల్స్ నిర్వీర్యం కావడం అనేది పేదల బడికి దూరంగా ఉంచడమే అనేది సార్ చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి సుప్రీంకోర్టు, ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యమైన ముచ్చట చెప్తుంది. ఆధార్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్. అరే నువ్వు చదువు ఆధార్ కార్డు చెప్తావా పిల్లలకు చెప్తావా అని అడుగుతున్నాడు. చదువు ఆధార్ కార్డు చెప్తావా పిల్లలకు చెప్తావా, చదువు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తావా, సర్టిఫికెట్ కా పిల్లలకు చెప్తావా. అరే నేను వచ్చినా బడికి దగ్గరికి వచ్చినా నాకు చదువు చెప్పడం ఏంటి, ఆధార్ కార్డు అంటే ఏంటి అనేది ఆయన చాలా కోపగించుకున్నాడు. అది అండ్ 5 జడ్జిల సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉన్నది. ఆ జడ్జిమెంట్ ప్రకారంగా ఏ పరిస్థితిలో కూడా ఆధార్ కార్డు అనే విషయం లేదని, ప్రభుత్వ సేవలు నిలిపివేయరాదు అనే జడ్జిమెంట్ ఉంది. కానీ ప్రభుత్వాలు పిల్లల కన్నా ఎక్కువ ఆధార్ కార్డు, అరే పిల్లలు బడికి వచ్చినప్పుడు ఛాయ్ కాపీ, భోజనం పెట్టు, చదువు చెప్పు, అంతేగాని అవన్నీ నీకెందుకే అని సారు చాలా కోప్పడుతున్నాడు. ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యమైన చట్టమైన, నాకే తెలియలేదు, సుప్రీంకోర్టులో ఉండి వికలాంగులకు సంబంధించిన చట్టము 2016లో వచ్చింది. అందులో ఒక సెక్షన్ 31 ప్రకారంగా చాలా ముఖ్యమైన సెక్షన్ అది. ఆ ఇంటిలో వికలాంగుల పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పాప కానీ ఆ బాబు కానీ ఆ పరిసరాల్లో ఉన్న ఏదైనా స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు, ఆ రైట్ ఉంది. ప్రైవేట్ కూడా కానీ ప్రభుత్వం కూడా కానీ ఏ స్కూల్కైనా పోయే చాయిస్ ఆ పాపకు ఆ బాబుకే ఉంది. ఆ పైసలు ఏదైతే ఉందో, ఒకవేళ ప్రైవేట్ అయితే ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి, గవర్నమెంట్ అయితే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. కానీ ఆ అవకాశాన్ని కూడా మనము వినియోగించుకోవాలని చెప్పి. ఇంకొకటి, మీరు ముఖ్యమంత్రికి ఇచ్చారు, మంత్రులకు ఇచ్చారు, ఇవందరికీ మీరు అప్లికేషన్ ఇచ్చేది చూసిన నేను దాంట్లో ఈరోజు మొత్తం పొద్దున్న నుంచి. కానీ ఇంకొక ఉపాయం చెప్పిండు మనందరికి. ఈ ఉపాయం ఏమిటంటే, ఒక 2 నెలల నోటీస్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి, నోటీస్ అంటే ఒక ఫార్మాట్లో నింపి సంతకం చేసి చీఫ్ సెక్రటరీ పోస్ట్లో పడేయాలి. 2 నెలల్లో సమాధానం రాలేదు, వస్తుందా? 2 నెలల్లో వస్తుందా? రాదుగాక రాదు. సో ఆ రాదుగాక రాదు మనకు తెలిసినా కానీ ఆ అప్లికేషన్ ఇచ్చేసి 2 నెలల తర్వాత మన తాలూకాలో ఉన్న జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళాలట. అది ఉపాయం చెప్పింది సార్. మన దగ్గర ఉన్న అది వెళ్ళే అధికారం మనకుంది, వెళ్ళే హక్కు మనకుంది. తాలూకా జడ్జి ముందర మనం రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేసినా
చీఫ్ సెక్రటరీకి చేసిన లెటర్ను మనము ఆ జడ్జికి ఇచ్చి, అయ్యా నాకు ఇగో ఈ ఇబ్బంది ఉంది, టాయిలెట్స్ లేవు, నీళ్లు లేవు, మాకు ఇమ్మీడియట్గా అందించాలి, ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించాలంటే వెంటనే జరిగే అవకాశాలను జడ్జికి కూడా తంగ్ అయిపోతాడు. దగ్గరలో ఉన్న జడ్జి అక్కడ పిలిపిస్తాడు డిఓను, అక్కడనే పరిష్కారం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనేది అది చేస్తుంది. ఇంకొకటి చివరిగా చెప్పింది ఏంటంటే, ఎప్పుడు మనం అప్లికేషన్ ఇచ్చినా బడి లేదని, లేదా మంచినీళ్ళు లేవని, లేదా నీళ్లు లేవని, లేదా బెంచీలు లేవని, వస్తాయి అని అంటున్నారు. ఎప్పుడు వస్తాయి? ఇప్పుడే రావాలి. పిల్లలు వెయిట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఎప్పుడో వచ్చే ముచ్చట వద్దు, మాకు ఈరోజే కావాలనేది చెప్తూ మీ అందరికీ మద్దతు పలుకుతానని తను ఇప్పుడే వివరించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ యువర్ ట్రాన్స్లేషన్. అండ్ ఈ సమావేశానికి కోవా, ఎస్ఆర్డి, అశ్రిత, ఆప్సా, చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం, పీస్, నిమ్మన్న, చాలా వెటరన్ లీడర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. అండ్ కోవా से अभी आए मजहर भाई, रेनबो फाउंडेशन, एक बार నిమ్మన్న ఒకసారి చేయి ఊపితే అందరికి తెలుసు. వీళ్ళంతా 45 అయింది, జుట్టు కూడా తెల్లగా అవుతుంది అందరికి. డిజేబిలిటీ నెట్వర్క్ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు ఈ సమావేశానికి. దీన్ని మళ్ళీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మనం చాలా టైంలో దీన్ని ముగించుకోబోతున్నాం. టైంలో స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి టైంలో ఇంకొకరు వెల్ విషయాలు వచ్చారు. అనురాధ గారు ఒకసారి లేబట్టించే, మీరు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ జిల్లాలో పనిచేశారు, కానీ విద్య అంటే తనకు చాలా ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం, వెల్కమ్. అదేవిధంగా ఐ థింక్ జడ్జెస్ మాట్లాడారు కాబట్టి ఐ థింక్ మనము ఎవరైనా ఒక్క పదం అక్కడి నుంచి చెప్పండి మేడం. ఏం లేదు, నేను ఈ రంగానికి కొత్త అయినా కూడా శాంతా సిన్హా మేడం గారి యొక్క పనికి 2000 నుంచి నేను వెంకటరెడ్డి గారి ద్వారా ఫాలో అవుతున్నాను. ఈ రోజు ఏడుకొచ్చింది, బాధ కలిగింది అని అందరూ అన్నారు, కానీ నాకు సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఈ సమాజంలో ఇలా ఉన్నందుకు. కాకపోతే విద్యారంగం అనేది భక్తి మండలమైనా, హైదరాబాద్లో గ్రామంలోనైనా గవర్నమెంట్ అనేది పూర్తిగా పట్టించుకోవడం లేదని అర్థమైంది. కాబట్టి మేము ఎక్కడ బాధలో ఉన్నాము, మాకు దుఃఖంగా ఉంది, మాకు పరిష్కారం లేదని బాధపడకండి. ఇంకొక వ్యక్తిగా మన స్పీకర్ అన్నట్టు ఇక్కడ కావాల్సింది కేవలం డబ్బు. ఆ డబ్బు ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నది సాధించడం అనేది మన యొక్క హక్కు. దీనికి శాంతా మేడం గారు అన్నట్టు దుఃఖంతో, కోపంతో కాదు, ఓపికతో ఫైట్ చేయాలి. ఆ ఓపిక ఉండాలని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి. నాలాంటి వాళ్ళు ఎందరో ఉంటారు. ఇట్లనే 1 minute ఆల్ ఇండియా సేవ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఎక్కడ వచ్చారు? పి తేజ గారు. yes sir, thank you anything you want to say? yes friends, actually the judiciary అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ హియరింగ్ అనేది దీన్ని ఆల్ ఇండియా సేవ్ ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ స్వాగతిస్తుంది. ఇట్లాంటి సమావేశాలు తరచుగా జరగాలి. ఎందుకంటే విద్యారంగం అనేది చాలా చాలా దయనీయమైన స్థితిలో ఉంది. అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా విద్యారంగాన్ని ఉపేక్షిస్తున్నాయి. బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించట్లేదు. గతంలో కొఠారి కమిషను 6% జీడీపీ నుంచి అమలుపరచాలని చెప్పేసి ప్రకటించినప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం కూడా విద్యారంగ నిధులు కేటాయించలేదు. దాని యొక్క పర్యవసానంగానే ఈరోజు ఎంత దయనీయ స్థితిలో ఉందనేది మన మిత్రుల ద్వారా మనం విన్నాము. కాబట్టి క్షేత్రస్థాయిలో చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది మిత్రులారా. దీని మీద ఫైట్ అనేది ఖచ్చితంగా మనము లాంచ్ చేయాలనేదే మా యొక్క ఉద్దేశము. దానికి ఫుల్ సపోర్ట్ మా వైపు నుంచి ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మేము మన స్కూల్ ఆవరణ మొత్తము మన పురుగులు అండ్ అటువంటి మరణాలతో కూడినటువంటి పరిస్థితి. అది దాంట్లోనే బస్తీ దవాఖానా ఉంది, అందులోనే అంగన్వాడీ స్కూల్ కూడా నడపడం జరుగుతుంది. అది మనము చూస్తే కాదు, ఇది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రజానీకం మొత్తం ఒక ధర్మయుద్ధం చేసేటటువంటి వ్యక్తులని నేను భావిస్తున్నా. ఖచ్చితంగా ఈ ధర్మయుద్ధాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఎడ్యుకేషన్ పరంగానే దేశం అభివృద్ధిలోకి వెళ్తుంది. మన చిన్న చిన్న గూడెలు కానీ మన స్లమ్ములు కానీ అభివృద్ధి పథంలో నడవాలంటే ఈరోజు ఇటువంటి మీటింగ్ చాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టడం చాలా మంచిదని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఈ మీటింగ్కి హాజరైన అందరికీ కూడా నా గౌరవ అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ కావాలంటే అధికారుల పర్యవేక్షణ లేదండి. హైదరాబాద్లో మున్సిపల్ వాళ్ళ కూడా పర్యవేక్షణ లేదు. మున్సిపల్ వాళ్ళ పర్యవేక్షణ లేదు. ఎక్కడ రోడ్లు అట్లున్నాయి, పిల్లలు ఇబ్బంది పడి గుంతలు పడిపోతున్నారు. స్కూళ్ళు కూడా అట్లే ఉన్నాయి, శుభ్రత లేదు. టీచర్లు కూడా
5 మంది టీచర్లు ఉంటే దాంట్లో 2 ఉంటారు, 3 ఎక్కడ పోయారంటే డిఓ ఆఫీస్ పోయినారు, ఆడిపోయిన ఈడిపోయిన అంటారు తప్ప పర్యవేక్షణ మేము సిఆర్పిఎఫ్ నుంచి చేస్తూనే ఉంటాం. నా పేరు లక్ష్మయ్య, పాత బస్సులో ఉంటాను. పూర్తిగా పాత బస్సుని విస్మరించింది ప్రభుత్వం, ఏమి చేయడం లేదు. అంటే హైదరాబాద్ రాజధానిలో ఇలా ఉంటే రాష్ట్రంలో ఎలా ఉంటాడో ఒక అంచనా వేసు మనం. అందుకని ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వము కనీసం డిఓ గారు ఒక స్కూల్కి ఇంతవరకు పోయి చూసేది లేదు ఎక్కడ కూడా. ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. నిన్న కూడా యునైటెడ్ నేషన్ ఢిల్లీలో వికలాంగులైన పిల్లలు హక్కులు జ్యుడిక్షన్గా లీగల్గా ఎలా వర్క్ చేయాలనే ఒక సెమినార్ జరిగింది. అయితే ఒక రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ప్యానల్కు, ఎన్ని మెంటల్లీ రిటైర్డ్ చిల్డ్రన్ కానీ స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్ కానీ ఎక్కడైనా మనకు డెస్టిట్యూట్ కనిపిస్తే ఒక్క హోమ్ లేదు. ఇది ఒక హలో ఓకే హలో హలో అందరికీ నమస్కారం. హలో అందరికీ నమస్కారం. పిల్లలలో వికలాంగులైన పిల్లల సమస్యలు చాలా డిఫరెంట్గా, అంటే ఒక సైన్ లాంగ్వేజ్, ఒక మాట రాని పిల్లవాడు తప్పిపోయి ఎక్కడైనా కనిపిస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో మెంటల్ రిటైర్డ్ పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులే వదిలేసిపోయే సందర్భాలు ఉంటున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మన తెలంగాణ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, మేబీ ఐ డోంట్ నో అదర్ స్టేట్స్, బట్ ఇక్కడ కనీసం ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇస్తేందుకు ఒక ప్లేస్ లేదు. ఒక మామూలు షెల్టర్లో వాళ్ళని కొద్ది రోజులు ఉంచిన బ్యారర్ ఫీ కావచ్చు, లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, ఆటిట్యూడనల్ కావచ్చు, చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకే ప్లీనరీకి మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1 హోమ్ ఎట్ స్టేట్ లెవెల్ ఇమ్మీడియట్గా మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. దానికి నేషనల్ ట్రస్ట్ యాక్ట్ ఉంది, యుఎన్సిఆర్పిడి ఉంది, యుఎన్సిఆర్సి ఉంది, గెజిట్ ఆఫ్ ఇండియా చిల్డ్రన్ విత్ డిజేబిలిటీ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ పాలసీస్. బట్ మనం ఇమ్మీడియట్ ప్రొటెక్షన్ లేదు. దీని మీద ఈ ఒకటే రిప్రజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ సీను. जमील जल्दी जोर से आवाज लगाओ. मेरा नाम जमील है, उर्दू मीडियम चेयरमैन अमराबाद से बात कर रहा हूँ मैं. ये 10 साल से हम उर्दू मीडियम पे 3 बार मैं एजुकेशन चेयरमैन बना था, और ये एक पॉलिसी से हमारा उर्दू मीडियम को ये कानून ख़त्म कर दे रहे. हमने मादुरी ज़बान से जो आर्टिकल में है, मादुरी ज़बान से जो इल्म देना है वो नहीं दे रहे. आज एजुकेशन उर्दू मीडियम में शांति सिन्हा मैडम भी आए थे हमारे अमरावत को. आज 10वीं तक रह दो स्कूल, आज 5वीं तक बच्चे हैं, आज 120 रह दो, आज स्ट्रेंथ आज 20-30 बच्चा का है. उसका पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट का? जो गुरुकुला माइनॉरिटी खोले थे, मैं शकील साहब से मेरी यही आज है, ये पॉलिसी से करके ये माइनॉरिटी स्कूल खोले उसमें, लेकिन उर्दू तालीम नहीं हो रही. उसमें तालीम जो तेलुगु मीडियम के जो एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे बच्चा दूर करके एक पॉलिसी से ये उर्दू मीडियम को ख़त्म करना चाह रहे हैं. इसलिए मेरे बड़ी रिक्वेस्ट है, इसलिए मेरा उर्दू मीडियम तालीम पे इस पर कानून पे एक डाल के पिटीशन डाल के पूरे आज तेलंगाना में हायर एजुकेशन नहीं पढ़ रहे, जो पीछे पढ़ के हमारे जो माइनॉरिटी पूरे एकदम इलम को दूर हो गए, 10वीं तक पढ़ के ड्रॉप आउट हो जा रहे. अब तेलुगु मीडियम से मैं बोल रहा हूँ, पूरे आज తెలంగాణలో నేను బాల హక్కుల మీద పనిచేస్తున్నాను. ఈ ప్రభుత్వాలు ఎన్ని వచ్చినా 10 సంవత్సరాల్లో కుంటుపడ్డ ఈ వ్యవస్థని రిపేర్ అయిపడింది. కరోనాతో 20 సంవత్సరాలు ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు పోయింది? దీని మీద మనం అందరము సమిష్టిగా పనిచేసి మనకు బడ్జెట్లో కేటాయించిన 15,000 కోట్లని దాన్ని ముక్కుదాటిగా తీసి ప్రభుత్వం ద్వారా మనం తీసుకొచ్చి మా పిల్లలకు ఖర్చు చేసి అందరం ఉద్యమం చేసి ఈ మన బడి పిల్లల కోసం పోరాడి మనం ఈ బడ్జెట్ని మనం ఎలా తెచ్చుకోవాలని తల్లిదండ్రులు, ఇక్కడ వచ్చిన తల్లిదండ్రుల అందరికీ, సంఘాల వారికి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం పెద్దలకు నా యొక్క ముఖ్య ధన్యవాదాలు. నాగర్ కర్నూలు నుంచి వచ్చారు. నాగర్ కర్నూలులో చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. అంటే ఇంకా హర్ష తర్వాత క్రాంతి దళ్ నాయకుడు దుఃఖి తర్వాత ఎక్కువ మాట్లాడేది ఉండదు. మనకు అజెండా కూడా ఇచ్చిండు. అండ్ నా హర్ష ఎందుకంటే ఈ అందరి తరఫున పౌర సమాజం తరఫున ప్రభుత్వంలో సమాచారం ఎలా స్వీకరించాలనే విషయం మీద మాట్లాడారు. రెండు విషయాలు క్విక్గా. అంటే బేసిక్గా అంటే ఇప్పుడు చాలా ఫిర్యాదులు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు, కలెక్టర్ స్థాయి, మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి వరకు. కానీ వేటికి మనకు చూస్తుంటే వాటికి సాల్వ్ చేయకుండా వాళ్ళు బంద్ చేసిపోయారు, ఆ రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోయినా కూడా వాళ్ళ పని ఏం బాధ్యత లేదు, అకౌంటబిలిటీ ఏమీ లేదు. ఎన్ని ఫిర్యాదులు ఇచ్చినా దెర్ ఇస్ నో అకౌంటబిలిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ విత్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్.
లెట్స్ సే ఇప్పుడు సీఎం ప్రజావాణి అని కూడా చేశారు, కానీ దానికి కూడా అకౌంటబిలిటీ ఉందా? దానికి కరెక్ట్గా జవాబు ఇచ్చి వాటిని బంద్ చేస్తున్నారా? అది కూడా అంటే పై వరకు తెలియట్లేదు. కింద స్థాయి మండల స్థాయిలోనే జిల్లా స్థాయిలోనే అవి బంద్ అయ్యి వాటి కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా కూడా ఎవరు అడిగే జవాబుదారీతనం సిస్టంలో లేదు. ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది. సో దీనికి కొంచెం కొద్దో పాజిటివ్గా కొంచెం ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్ నోడల్ ఆఫీస్లో దివ్య గారు లాంటి వాళ్ళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు. బట్ వ్యవస్థని మనం అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటో రెండో సమస్యలు 1 or 2 issues దే ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సమ్ వెరీ ఫ్యూ % ఆఫ్ ఇష్యూస్ దే ఆర్ పర్సనల్ ఏబుల్ టు ఫాలో. కానీ సిస్టమిక్గా ఉన్న సమస్యలు అట్లానే స్టక్ అయి ఉన్నాయి. సో దీని గురించి గట్టిగా మనము ఈ ప్రజావాణి లాంటి ప్రాసెసెస్ని గట్టిగా బలపరుచుకోవాలి. అండ్ అది మన ఎడ్యుకేషన్ అంటే మన వీటన్నిటి ఫిర్యాదులు ఏదైతే ఇస్తున్నామో టైంగా రెస్పాన్స్ చేయాలి. సో దాంట్లో ఒక చిన్న థింగ్ మనం గట్టిగా పుష్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఈ హీరింగ్ ఏదైతే అంటున్నామో ఈ పబ్లిక్ హీరింగ్ అనే మాడ్యూల్ అక్కడ కూడా ఉండాలి. అంటే ప్రతి గ్రీవియన్స్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ హీరింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ టేకింగ్ అ గ్రీవియన్స్. కలెక్టర్స్ ఎవ్రీ మండే ప్రజావాణి ఫిర్యాదులు తీసుకోవడానికి కాదు, మన సమస్యలు వినడానికి ఉండాలి అనేది ఒక గట్టిగా పుష్ చేస్తున్నాం. కొన్ని చోట్ల పైలట్ కూడా చేస్తున్నాం కొన్ని జిల్లాల్లో. సో ఇది మనం అన్ని ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన అంటే మన ఈ సమస్యలన్నీ కూడా నేను వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చెప్తున్నా ఏంటంటే మన సీఎం ప్రజావాణిలో ఇప్పుడు దాఖలు చేద్దాము అండ్ వీటన్నిటిని గట్టిగా ఫాలోఅప్ చేద్దాం. వీటన్నిటిని గట్టిగా రెజల్యూషన్ వచ్చే వరకు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ గ్రీవెన్సెస్ విల్ మేక్ షూర్ దే ఆర్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద సీఎం ప్రజావాణి అండ్ విల్ మేక్ షూర్ దే ఆర్ ఆల్సో పుష్డ్ ఫర్ రెజల్యూషన్. బట్ ఇట్లా వ్యవస్థలోనే కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే డేటా కూడా అంటే ఈ సమాచారమే మనకి లేకపోతే ప్రస్తుతానికి చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాము. ఈ సమాచారాన్ని కూడా పబ్లిక్గా పెట్టాలి. ఎస్పెషల్లీ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సమాచారం కూడా పబ్లిక్గా పెట్టాలి. దాని గురించి కూడా వెంకటరెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళతో కూడా కొంచెం కలిసి పనిచేస్తున్నాం. సో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా అన్ని స్థాయిలో మనం ఫిర్యాదు పెట్టాలన్న సమాచారం ఉంటే కదా ఫిర్యాదు పెట్టేది. సో దాని గురించి కూడా కొద్ది ప్రయత్నాలు అవుతున్నాయి. సో దాని వైపు కూడా గట్టిగా ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఈ ప్రజావాణిని గట్టిగా స్ట్రెంగ్తన్ చేయడంలో ఏ జిల్లాలో అయినా మీరు ముందుకు వస్తే మీతో కలిసి పనిచేయడానికి మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ కొంతమంది అధికారులు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. సో దాని వైపు పనిచేద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రియల్లీ ఇది ఒక పెద్ద విద్యా ఉద్యమం వైపు వెళ్ళాలి. ప్రభుత్వం మనదే, మన లీడర్లే వాళ్ళు, మనతో ఉండోళ్ళే, మనతో తిరిగిన వాళ్ళే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే తెలంగాణలో అంతటినో కానీ ప్రభుత్వంలో లేనప్పుడు మనతో తిరుగుతుంటారు రౌండ్ టేబుల్లలో. చాలా రౌండ్ టేబుల్లలో వస్తుంటారు మన లీడర్. ప్రభుత్వంలోకి పోయినాక పత్తావు లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఆ అంటున్న వాళ్ళని మళ్ళీ మనం పట్టి అడగాల్సిన అవసరం ఉంది. మన బాధ్యత కూడా అది పౌరుగా, పౌర సమాజంగా. అండ్ ఈరోజు జ్యూరీలో 11 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు నిర్విరామంగా మన ఆవేదనలను విన్న జ్యూరీకి ఒకసారి జ్యూరీ మెంబర్స్ అందరికీ గట్టిగా అండ్ రెండోది 4 గంటలకు లేచి గద్వాల నుంచి, ఖమ్మం నుంచి, నాగర్ కర్నూలు నుంచి అండ్ ఈవెన్ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఆ టైంకు అసలు 11 వరకు వస్తారా? చాలాసార్లు ఈ సమావేశాలు లేట్ అవుతుంటాయి. స్పీకర్లు రాకనన్నా, ఆడియన్స్ రాకనన్నా. కానీ ఇద్దరు ఒకటే టైంకి వచ్చారు. మీకు ముఖ్యంగా మీ అందరికీ మా సెల్యూట్. ఎంత అభిమానము, ఎంత పిల్లల పట్ల ప్రేమ, పిల్లల విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి జ్యూరీ ద్వారా తీసుకెళ్లాలని వస్తే తప్ప ఈ తపన ఇట్లా లేచి రావడం కుదరదు. కాబట్టి పొద్దున్నే మీరంతా తయారై వచ్చారు. అండ్ మిమ్మల్ని పంపించిన మీ వింటి వాళ్ళందరికీ సెల్యూట్. ముక్కు మార్చి మొహం మార్చి పంపించుంటారు కొందరు ఇంటికాడ ఉన్నోళ్ళు. వాళ్ళందరికీ నా సెల్యూట్. వాళ్ళకి మా సెల్యూట్ తెలియజేయండి. మీకు కూడా చెప్పి నమస్తే అని చెప్పు. సో ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెంచుకొని ఎన్జిఓస్ కూడా వచ్చారు. ఇక్కడ చాలా పిటిషన్స్ వచ్చాయి. 31 కంపైల్ చేసినాము. చేయని కూడా వచ్చాయి. అవన్నీ డాక్యుమెంట్ చేసి మళ్ళీ ఫార్మల్గా ప్రభుత్వానికి ఒకటి ఇచ్చిన తర్వాత లీగల్గా షకీల్ గారితో, అశోక్ అగర్వాల్ గారితో కూడా మనం కలిసి పనిచేద్దాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ నావికాజీ, శాంతాజీ, అశోక్జీ, ప్రొఫెసర్ పిఎల్వి గారు అయితే ఎప్పుడు ఉద్యమంలో ఉంటారు, మనతో ఉంటారు. అండ్ షకీల్ జీ, థ్యాంక్ యూ. ఈ సభ ఇంతటితో ముగుస్తుంది. లంచ్ ఉంటుంది.
ఎవరికైనా అంటే చాలా మంది మాట్లాడారు, ఎవరికైనా అవకాశం రాని వాళ్ళు క్షమించాలి. సమయం 2 అయింది కాబట్టి చాలా దూరం వెళ్ళాలి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ మరియు కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.